कि बंदा किसी निष्कर्ष ते पहुँचता, ठीक है नहीं। बड़े लोग ने यह जे जिन्हां दियां सीटां तय ने। हुण तुसीं मैनूं ये कहो भी राजे वड़िंग की सीट तय नहीं, फिर मैनूं ऐलानण की की लोड़ है, फिर प्रूफ देण की लोड़ है। सूरज कदे ये प्रमाण दिंदा, उहदे च प्रकाश है, उहदे काम प्रमाण ने। लाडी बारे मैं एक गल कहूँगा कि जिवें सोना अग च पै के कुंदन बनदा ना, लाडी पिछले 5 सालों के संघर्ष नाल कुंदन बन चुके हैं ते असीं इहनूं हार बना के लोकां दे गल च पाउणा। असीं इस हलके नूं कोई जानदार शानदार वारिस देना है। ये मेरी आवाज़ नहीं, गलतफहमी च ना रही हो भी सिद्धू किते आके ते तगमा ला गया। ये धरती पुत्र है ते धरती पाड़ के आवाज़ आई है। जे राजा वड़िंग छाती ठोक के कहता भी इस हलके दे विच कोई आवाज़ आउंदी है, लोकां दी रिस्पॉन्सिवनैस देखी सी तुसीं? रैली दी जिहड़ा चार्ज है, जिन्होंने कहते हैं आप चार्ज करंट, वो वेखिया जी तुसीं? Therefore it is not something that I have said, it is the voice of the people which is the voice of God. एंड लोकतंत्र च लोकां दी आवाज़ नूं ही सुनना जरूरी है, नब्ज फड़नी जरूरी है। तो लोकां दी आवाज़ जिहड़ी है, मैं एज पार्टी प्रेजिडेंट मैं लोकां दी आवाज़ नूं ही बुलंद करदा। एक एक करके भाजी, एक मिनट सुनो, एक एक करके भाजी मैं सारिਆਂ ਦੇ उत्तर दूंगा। तुसीं एक थोड़ी गुजारिश है भाई, एक एक करके पूछो जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 10,000 करोड़ डेवलपमेंट ਲਈ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵਾਟਸ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੇ ਮਨੀ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਡਰੇਨ। ਸੋ ਹਾਊ ਆਰ ਦ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਆਰ ਸਿੰਪਲ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਰ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਨਸਰਿੰਗ ਯੂ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਇਟ ਡਾਊਨ। ਆਈ ਐਮ ਆਨਸਰਿੰਗ ਵਿਦ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ, ਆਈ ਐਮ answering with a lot of confidence after a lot of research. 17 years of struggle has led me to a day where I have the Punjab model and I have solutions. I know the problem and I know the solutions. 2002 ਚ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਮਾਰਨਾ। 2000 ਤਰੀਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 2002 ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ 3000 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2.5। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 3.5। गवर्नमेंट ओनड है सारा, ये नहीं जिन्हें तो क्या डिस्टिलरी खोलती। हाँ जी, 200 की 1000 च बेची, स्मगलिंग हो रही है, एक्साइज की चोरी हो रही है। ये नहीं है। वी नीड टू प्लग दिस। जदों ये पैसा स्टेट के खजाने च आउंदा 25000 करोड़ रुपया और खपत दुगनी, ठेके दुगने। तुसीं ये देखो ना, खपत उन्हां दी अद्धी, तेलंगाना 20000 करोड़। ये कित्थों किवें? दूजी चीज़ सैंड, मिनिमम 2 तो 2.5 करोड़ रुपये। तेलंगाना एक हफ्ते 47 करोड़, हुण 50 कमाउंदा ते अकाली सरकार एक साल दे विच 40 करोड़ किवें करा के गई। देखो जी फर्क देखो। साढ़े 3 दरिया 1300 किलोमीटर दरिया, लिखो 1300 किलोमीटर दरिया चिट्टा रेता ते तेलंगाना दे विच 300 किलोमीटर दरिया पस्सर सैंड। ਇਹਦਾ सिस्टम बनाना पैना सर, ਇਹਦੀ कॉरपोरेशन बनानी पैनी है, ਇਹਦੇ स्टॉकयार्ड बनाने पैने हैं। 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਟੈਸਮੈਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਬਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਬਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਗੀ, ਦੱਸੋ ਹੋਗੀ? नहीं हुई ना। सवाल ये है कि स्टेट को कितना पैसा आता। 2 करोड़ टैलीविजन सैट ने अज पंजाब किसी ने कराया। जिदा गरीबों का नहीं पता, उदा टैलीविजन सैटां का भी नहीं पता। तो 50 रुपये लो उन्होंने तो
ਇਹ MSO ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੱਢੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਈਡੀ ਊਡੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕੇਬਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਕੇਬਲ 400 ਤੋਂ 200 ਉਠਾ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ। My question is when the huge money is involved. ਹਾਂਜੀ। When huge money is involved in it and mafias are so strong, can you crush them? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਇਟ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ। It has already been crushed in Tamil Nadu, in Telangana. There are states which have done it. There are states which have actually 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਦਊ ਮਗਰ ਤੁਰੂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੈਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹੂ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਹੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਸਟ ਮਿੰਟ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਸੋਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂੰ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਫੇਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ, 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਖੁਦ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸੋ ਸਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਖੇ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸਾਰੇ ਮਰ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਜ ਕਿਉਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਾਈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਸੀ ਦੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਥੈਫਟ। ਦੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਥੈਫਟ ਕੈਨ ਕਮ ਥਰੂ ਅ ਪਾਲਿਸੀ। 1.5 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੀਆਂ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ, ਤੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਇਹਦੀਆਂ AC ਵਾਲਵੋ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ। ਇਹਦੀਆਂ AC ਵਾਲਵੋ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ PRTC ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਊਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਹੀ ਸੀ, 440 ਦਿੱਤੀਆਂ RTI ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ 7,000 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ 19,000 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕਿਉਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਟ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮੈਡਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ 20 ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉ, ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਦੱਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਲੱਖ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, 6000 ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ CNG ਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, CNG ਦੀਆਂ 6000 ਬੱਸਾਂ ਸੀ, 45 ਲੱਖ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 29 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਸਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ 3000 ਬੱਸਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ 3.5 ਫੇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਗਏ, 4 ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? 4 ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਸੁਨੇਹਾ, ਬਿਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। What I'm saying is, sir, very simple. We have to reverse this trend. ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ 51000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇਲ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਰੇਤਾ 3500 ਰੁਪਈਆ। ਕਿੱਥੇ ਅਖਬਾਰ? ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਅਖਬਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਲਿਆ ਯਾਰ, ਮੰਗਾ ਜਰਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਮੰਗਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਕੀੜੀ 3500, ਉਹ 4500, 1000 ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ, ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, you cannot. There is a research of 20 years, there is budgetary allocation before a policy is launched. Policy ਨਾਲ ਆਊ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਸ਼ਗੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊ। Sir, but what stops you to implement? I am not administrative power, brother. The government I am not ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਡਾਊਨ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, PIL ਪਾਓ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਓ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ। You don't have the administrative control, but you are the president of the party. Whatever I say as president of the party, half the things have been met in almost 2.5 months, but I am not satisfied. I want all to be implemented. I want ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, you have to bring in all the state resources under the state. ਭਾਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਬੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੋਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਘਰੇ 200 ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 2000 ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। Sir, how the Congress will convince the electors that, according to the roadmap, देखो, vision है, but it is not being implemented. ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰੂਗਾ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣ ਦਿਓ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ? ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੇ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 1 ਇੰਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ
क्योंकि मैं ये जानदा और मैं ये मनदा कि नेक ने, खानदानी लोग ने, दिलों डेवलपमेंट, भला, वैलफेयर स्टेट क्रिएट करने वाले लोग ने। मैं उन्होंने भ्रमित नहीं होने दूंगा, ना पंजाब के लोगों को भ्रमित होने दूंगा, क्योंकि मैं ਇੱਥੇ सत्ता हासिल करने ਲਈ नहीं आया। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈ, 3 ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਲੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਐਮਪੀ ਗਿਰੀ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਂ ਲਓ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਲੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ 5 ਪੁਲ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਮਟੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਠਾਂ ਦੇਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠਾਂ ਆ ਕਰੋ, ਆ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਈ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੇਤਾ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਕੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਸੀਐਮ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਸੀਐਮ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਰੂਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 18 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, 40,000 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਭਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪੁੰਨ ਸਥਲੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਡੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਧਾਕੜ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦੂ? ਫੇਰ ਤੇ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕੌਣ? ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਡੀ ਤਪ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮਹਿਲ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਆ, ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5-6 ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਰੂਬੀ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੂੜ 'ਚ ਟੱਟੂ ਉਡਾ ਦਿਓ।
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਫੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਝਾੜੂ ਹੈ। 10 ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਉਹ ਆ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 3-4 ਹੁਣ ਆਏ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਓਏ? ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਗੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਹੀ ਲੜੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਵੈਸੇ TRP ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਹੇਗਾ। ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਨੋਸਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਡਾਇਨੋਸਾਰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਡਾਇਨੋਸਾਰ ਮੁੜ ਜੰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੱਸ ਲਓ ਪਰ ਛਾਪਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਡਾਇਨੋਸਾਰ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। CM's brother is buying tickets from Bassi Pathanak. Congress gives. I am not in favor of all this. I do not know, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੌਕਰੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 40,000 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ, ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਆਰ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪਾਪਾ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ। ਮਾਮਾ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂ। ਭਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਛੱਡੇ ਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, DGP ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰithvi ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੈਨਟ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 ਤੇ ਚੋਪੜ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਾਤੇ, ਤੇ ਜੀਜੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਰੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਖੜਾ ਹੋਊ, ਬਿਹਾਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊ, ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਹੋਊ, ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਊ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਗੂਫੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਹੀ ਡੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ नहीं दऊ। ये तय है। सर चीफ मिनिस्टर 5 साल आपको एक सिस्टम को चेंज करने में लगते हैं, ट्राइंग की
75-25 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, you spoke in 2019 first in Bathinda Arya Smart Council. It is a 2021 now. So where you find out the very honest people, ਜਦੋਂ elections ਦੇ ਅੰਦਰ there is a huge amount spent on elections, crores of rupees. How you bring in a few thousand rupees to the people on the floor, sir? How is it easy you think, sir? Your question is very relevant, brother. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਦੇ 40 ਲੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵਟਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕਾ ਦੂੰ। ਇਹਦੀਆਂ 6000 ਬੱਸਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਗਬਾਣੀ ਤੇ ਤਾੜ 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 ਹੈਂ। ਇਹਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲਤੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਰੇਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, CLP ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਪੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਪਰ ਪਾਪ ਮਾਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, whatever the party feels can be added, will be added. It is not mine. It is Punjab's roadmap. I live for Punjab. I will die for Punjab. I breathe Punjab. I talk Punjab. I sleep Punjab. I am passionate about Punjab. It's like a tidal wave which engulfs every pore in my body, and every pore in my body sings Punjab. मैं आशिक हाँ महाराज पंजाब का, कोई जरूरी नहीं महबूबा नाल इश्क हुंदा है, इश्क पंजाब नाल भी हो सकता। ਸਿੱਧੂ ਸਰ, हाँ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, the current you have carrying it on the rallies and on the floors, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 116 ਬੰਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਆ 2022 ਵਾਸਤੇ, how you put into that? ਕੋਈ ਕੁੱਟੀ ਬਣਾਈਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਹਰ ਕਰਮ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਡਦਾ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਮੈਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਡਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਓ ਸਿੱਟੇ, ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਓ ਸਿੱਟਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਓ ਸਿੱਟੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਗਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ। Sir, I'm sorry, I'm interrupting you. Ji. There is a very serious one now. You were saying about a character. So where is the character? Your teachers are beaten on the roads. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। they are beaten on a road, sir. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, You see that what happened? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ there is a difference of opinion। Everybody was there. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ there is a categorical difference of। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ? ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਠੋਕ। there is a difference of opinion. there is no scope for ਅਹਿੰਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। there is every scope for ਅਹਿੰਸਾ। why? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੋ, ਜੈਤੋਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੜਾਏ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਐਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ, ਸਿਰ 'ਚ ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ the British were defeated when lakhs and lakhs of people would be lathi charged and they would not raise their hands, and the British would say we are totally defeated in spirit, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਜਗਨਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੂ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ 1000 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਪਲਸ। ਜੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਹੈ। 1,40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚੇ, 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਦ ਹੈ, ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੀ 12,000 ਕਰੋੜ, 15,000 ਕਰੋੜ। 1-2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 15 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਲਿਵਿੰਗ ਔਨ ਬੋਰੋਇੰਗ। ਬੋਰੋਇੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਾ ਦੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਿਓ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਲੋਕ ਭ੍ਰਮਿਤ ਨਾ ਹੋ। ਮਾਫੀਆ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿਉਂ। ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਇਹੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਮਾਫੀਏ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਾਫੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਣਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਲਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਮਕਾਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਘਰੇ ਤੋਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਉਹ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਇੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ। ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕਿੱਚੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਬੇਹਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ, ਪੁੱਠੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ, ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਕੱਢੂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂ। ਅੱਜ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਊ, ਕਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਊ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊ ਜਿਹਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊ। ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਦਿਸ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਿਲ ਸ਼ਾਈਨ if it is allowed to. One last one, sir. One last one, sir. Teacher ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ। So saying about ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 6 pay commission ਹੈ, that is given to the employees and government employees ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, but the universities and colleges they are still suffering. ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ GNDU ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਹੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਈਲ ਪੁੱਟ ਇਨ ਅ ਵਰਡ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। 8 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 16 ਲੈ ਜਾਓ, 2-2 ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਚਵੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਕਿਵੇਂ ਦਊ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ 17 ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ 17 ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। I see that we are managers of public funds. We are managers of public funds. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਲੂਣ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, GST ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਰੇਤਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਚਾਲਸਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਤੀ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 32 ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ? ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੜੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ? ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਹੋਊ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਊ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਊ। ਝੋਨਾ 8% ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ SYLਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ BJP ਨੇ, ਕਰਤਾ। FCI ਮਿਟਾਤੀ, PDS ਖਤਮ ਕਰਤਾ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਿਖੋ, ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਥਰੂ ਮਾਰਕਫੈਡ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਅੱਡ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਗਾਵੇ ਤੇ ਦਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੌਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਫੂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਰਾਈਸ ਆਇਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਰਾਈਸ ਫੈਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, 20 ਗੁਣਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? 2 ਰੁਪਏ ਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੱਟ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ 25 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪਰਚੂਨ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ 60 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੇ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਅਮੂਲ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ। 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਿਵਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜੇ, ਕੋ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਟਾਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਟਮਾਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ 3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਰੱਖੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਇਆ 300 ਤੋਂ 1700 ਕੀਤੀ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਤਾ 25 ਗੁਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ 3000 ਕਰਦਾ। ਬਾਸਮਤੀ 3000 ਤੋਂ 7000 ਕਰਦਾ। ਰੱਖੋ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਖੋਲੋ। ਹੈਦਮ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਣਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੇ 700 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ 1600, ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਓ ਤੇ ਬਣਾਓ ਕਾਰਨ ਫਲੇਕਸ ਤੇ ਦਿਓ 4 ਗੁਣਾ ਜੱਟ ਨੂੰ। ਹੈਦਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਠ ਥੱਲੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ। ਕਰੋ ਓਪਨ, ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਐਕਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਦਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਂਗਾ? ਬਰੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ? ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਮੰਤਰੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋ LR ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 18 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਚੋਰ ਆ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉੱਤੋਂ ਤਾਕਤ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਉੱਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਡ ਨੇ। ਹੈਰੋ ਯਾਰ, ਅੱਡ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਡ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ 75-25 ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ 60-40 ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 60-40 ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਠੋਕ ਕੇ ਖੋਲਦਾ ਨਾ ਪੋਤਲੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਂਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਓਏ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਓਏ ਅੱਛਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਕਾਣੇ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਈਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਈਓ ਨਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਓ ਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਲਓ ਭਵਿੱਖ, ਕਰ ਲਓ ਫੈਸਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਹਰਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? TRP ਕਰਵਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਫ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਲੜੂੰਗਾ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਮੈਂ, ਹਲੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ, ਲੜੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲਾ।